Viviamo momenti davvero difficili, viviamo momenti nei quali la religione La France a une longue tradition de droit et elle préserve aussi les libertés. فرنسا بلد فيه الكثير من القوانين التي تحمي الحريات الشخصية، ومن ذلك حرية التدين، مثل قانون عام 1972 وهو قانون لمناهضة العنصرية، وقد تم تدعيمه بقوانين أخرى مثل قانون الوزير الأسبق غيسو وقانون المستشار لولوش. فإذا نظرنا من زاوية القانون نجد أن فرنسا فعلا في مقدمة البلدان التي تحمي حقوق المواطنين، ولكن هذا ينطبق فقط على الجانب النظري. C'est l'aspect théorique. تقيم في فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، وفيها كذلك اليوم نقاش حاد تشابكت أطرافه حول الموضوع الإسلامي. ففي بلد اللائكية الأول يتم النص على المساواة بين المواطنين في الدستور بقطع النظر عن الدين أو أي اختلاف آخر، كما تحرم العنصرية وتجرم اللاسامية. ولكن في هذا البلد أيضا تصدر قوانين تمنع الحجاب في الثانويات. السيد سامي فرنسي مسلم، أسس مع عدد من الناشطين الحقوقيين الهيئة الفرنسية لمقاومة الإسلاموفوبيا، ومن خلال التقائه بعدد من صناع الرأي والمثقفين وكذلك من ضحايا الإسلاموفوبيا نتتبع قصة هذه الظاهرة وأبعادها. Paris, c'est ma ville. La France, c'est mon pays. J'y ai toujours vécu. C'est un pays. باريس هي مدينتي، وفرنسا هي بلدي الذي فيه نشأت وترعرعت وأكملت دراستي، وهي البلد الذي فيه أشتغل حاليا، فقد نفي إليه أجدادي في الخمسينات. واليوم على الرغم من إحساسي العميق بانتمائي لهذا البلد، وعلى الرغم من نشأتي في ربوعه ومن مساهمتي في نموه من خلال الدروس التي أقدمها للأطفال الفرنسيين، أحس في نظرة الناس من حولي من خلال الأخبار والخطابات التي تقال هنا وهناك، وهو إحساس أتقاسمه مع الكثير من الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام، لأنهم يشعرون دائما وأبدا أنهم مستهدفون لأنهم مسلمون. إنه من الصعب أن تقبل أن تكون غريبا في بلدك. C'est très difficile de se sentir étranger dans son propre pays. La France est un peu particulière en Europe. Vincent Gesser est chercheur en sociologie à l'université d'Aix-Marseille dans le sud. فانسون جيسير أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية بجامعة فرنسا الجنوبية، وهو مثقف وكاتب من الجيل الجديد تخصص في الموضوع الإسلامي، ونشر العديد من الكتب والدراسات، ومن أشهرها كتابه الإسلاموفوبيا الجديدة، وهو ناشط كذلك في مجال حقوق الإنسان، ويشارك باستمرار في برامج تلفزيونية حول الحضور الإسلامي في أوروبا وخاصة في فرنسا. La France est un peu particulière en Europe parce que c'est le pays où il y a le plus de musulmans de la nationalité du pays, français. C'est le pays où on a poussé le plus loin la reconnaissance de l'islam, on a créé un conseil français du culte musulman. C'est le pays où le chef de l'État, les ministres et les préfets entretiennent le plus de relations avec les associations musulmanes. C'est le pays où même le Front National, qui est un parti d'extrême droite, considère qu'on peut être musulman et français. Vous n'entendrez jamais Jean-Marie Le Pen. Je vous défie de dire qu'on ne peut pas être musulman et français. Mais c'est en même temps le pays où on va dire « t'es musulman, mais quand même ta religion elle pose problème ». Donc c'est un paradoxe. Pourquoi des jeunes filles peuvent être en dehors de l'école ? C'est parce que dans un certain nombre d'écoles, elles ont contrevenu à la loi qui est de dire on peut être musulmane, porter le voile ou le foulard en dehors de l'école, mais à l'intérieur de l'école, eh bien, on le masque. Imaginez que j'arrive dans ma mairie avec ça sur le front. Ça serait choquant. Ben, je peux avoir une religion, mais je la mets sous ma chemise. Donc en l'occurrence, là, ce n'est pas de l'islamophobie, c'est simplement le respect de la loi. الإسلاموفوبيا في معناها اللغوي والاصطلاحي هي لا تعني سوى عقدة الخوف من الإسلام،
وهي عقدة غير واعية، ولكن في واقع الحال واقع الأمر في الواقع الاجتماعي الواقع السياسي وفي الخطاب السياسي تعدت الإسلاموفوبيا، تجاوز الإسلاموفوبيا معنى عقدة الخوف ومعنى عقدة الخوف اللاواعية، وتحولت إلى استراتيجيات للتخويف من الإسلام والتخويف من المؤسسات الإسلامية والتخويف من أن يتحول الإسلام من حضور مهاجر إلى حضور مواطن. Si, parce que on craint que tel imam qui a une barbe ou un petit chapeau soit intégriste, ça c'est stupide. Je crois qu'il est important que l'on puisse rappeler que la France a des règles, qu'elle a une loi et que tout le monde doit la respecter. Je pense que la France n'est pas islamophobe. السيد فيليب فال رئيس تحرير صحيفة شارلي إبدو الساخرة، وقد اشتهرت بإعادة نشرها للكاريكاتير الدنماركية، ولأجل ذلك أحيلت على القضاء بعد أن تقدم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بشكوى رسمية، ولكن القضاء حكم بتبرئة الجريدة من تهمة الإساءة للإسلام. وفي حين يعتبر السيد فال الحكم انتصارا ومخرجا للقضية، يعلن رئيس الاتحاد أنه سيرفع الأمر إلى محكمة التعقيب وربما إلى المحكمة الأوروبية أيضا، ويعتبر السيد فال قانون منع الحجاب أمرا ضروريا. D'abord, j'aime pas le terme islamophobe. Je pense que c'est un mauvais terme. Ce qu'il faut combattre, c'est le racisme. Et l'appartenance des gens à une religion ne les définit pas, pour moi. Ne définit ni leurs défauts ni leurs qualités. Ils sont inhérents à la personne. Bon. Ni à leur race, ni à leur religion. Mais le fait d'appartenir à une religion, je pense que c'est pas bon, c'est bon pour personne de confondre la critique de la religion et le racisme. اللي عملوا إشارات يعني تنمي هذا الخوف وتخوف من جهة، تخوف الفرنسيين إخواننا في المواطنة وتخوف المسلمين إخواننا في الدين. فضلنا أن نطرح هذا الموضوع يعني بالإضافة إلى تجليات أخرى لهذه الظاهرة. السيد توماس ديل تومب صحفي وباحث لامع في قضايا الإعلام، وقد أصدر العديد من الكتب والبحوث، واشتهر بكتابه صورة الإسلام من خلال الإعلام، وهو عبارة عن دراسة ميدانية وتحليلية ل30 سنة من البرامج التلفزيونية بين سنتي 1975 و2005. بيّن خلالها كيف ساهمت هذه البرامج في صناعة الخوف من الإسلام في فرنسا. Je pense qu'il faut avoir une réflexion assez profonde sur ce que c'est que l'islamophobie. Moi, ma vision de l'islamophobie, c'est que c'est à la limite un sentiment ou un phénomène qui est compréhensible, puisqu'il découle d'une histoire. C'est-à-dire qu'on ne s'émancipe pas facilement des représentations mentales dont on a hérité des générations précédentes. C'est-à-dire que la peur de l'islam est un phénomène très ancien. Et on hérite de ça. On hérite de ça. Alors sur la question de l'islamophobie en France et en Europe, le phénomène a pris de plus en plus d'ampleur et s'est exprimé d'une manière très forte à partir des attentats du 11 septembre 2001. Bien que les débats en France sur le péril islamiste et la question du nombre des musulmans a commencé à partir de la seconde intifada. À partir de la seconde intifada, il y a eu un mouvement de sympathie envers la résistance palestinienne qui a commencé à effrayer les sionistes en France, réalisant que peut-être par le fait du nombre des musulmans, la France risque d'avoir des positions politiques plus que pro-arabes. Et le premier acteur, on va dire, du tissu politique ou sociopolitique français qui a soulevé la question était à l'époque le président
du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Jean Kuckerman, qui lors d'une interview à partir d'Israël a tiré le signal d'alarme. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder en fait, une action contre un acte de discrimination. Alors, il faut savoir que dans le code pénal, l'acte discriminant telle personne pour ses convictions religieuses, pour ses origines ethniques ou simplement pour ses convictions personnelles est constitutif d'une infraction, c'est un délit qui peut être donc réprimé. Quoi qu'il en soit, en matière de discrimination, il y a d'autres stratégies judiciaires qui se situent plus au niveau d'une optique de réintégration de la personne dans son droit, tel que le fait de retrouver le travail qu'elle a perdu dans le cadre d'un licenciement, lorsque éventuellement elle aurait été licenciée en raison de ses origines ou de ses convictions religieuses. Et parallèlement, on peut porter plainte pour discrimination ou pour racisme également. التخويف الإعلامي والخلط بين المسلمين والإرهاب، الخلط بين الإسلام والعنف، الخلط بين الإسلام والتخلف في علاقته بالمرأة أساساً بحقوق المرأة وبحقوق الإنسان عامةً. Éric Raoult est l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et actuellement il est député. السيد إريك راول نائب رئيس البرلمان الفرنسي وأحد نواب التجمع من أجل الجمهورية، وهو حزب الرئيس ساركوزي، وهو عمدة مدينة رانسي، إحدى الضواحي الباريسية التي شهدت تحركات خلال أحداث 2005. السيد راول من الذين صادقوا على قانون منع الحجاب في الثانويات، لكنه يقدم نفسه مدافعا عن حقوق الجميع بمن في ذلك المسلمون. Et notamment de ceux des musulmans. Les choses se sont beaucoup améliorées entre la situation d'il y a 10 ans, où des jeunes venaient nous voir dans notre mission locale pour l'emploi en disant « Dès qu'on voit mon prénom dans une entreprise, on refuse mon curriculum vitae, on ne veut pas me donner de stage. » Et aujourd'hui, de voir que le prénom du garde des Sceaux, c'est pas Albin, mais Rachida, montre que les choses ont quand même beaucoup évolué. مظاهر الإسلاموفوبيا موجودة يعني موجودة على كثير مستويات يعني على المستوى السياسي والمستوى الثقافي والمستوى الإعلامي موجود يعني هذا ما يمكن ينكره أحد حتى رئيس الدولة نفسه اعترف بهذا يعني في عدة خطابات رسمية قال أن الإسلاموفوبيا موجودة ولا يمكن أن نسمح بوجودها وانتشارها. Il est vrai que la volonté politique a été de lutter contre la discrimination pour que l'on puisse juger le diplôme, que l'on puisse juger l'expérience, la compétence, mais pas le prénom. C'est-à-dire que l'islamophobie, c'est de tenir à l'écart l'égalité des chances. L'islamophobie, c'est de mener une action négative à l'égard des musulmans parce qu'ils sont musulmans. S'il y a un racisme anti-musulman en France, oui, bien sûr qu'il y en a un. Il y en a un, c'est un racisme qui n'est pas tant anti-musulman qu'anti-arabe, de la même façon qu'il est plutôt anti-turc en Allemagne, tout simplement parce qu'il y a une immigration, qu'il y a un temps d'adaptation et des uns et des immigrants et des habitants des pays d'accueil, que les différences religieuses, hélas, rendent plus long et plus difficile. Dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, on s'intéresse aux étrangers. On parle des étrangers en France, les travailleurs étrangers comme on disait à l'époque. Et puis au début des années 80, on se rend compte socialement qu'il n'y a pas que des étrangers parmi les gens qu'on appelle étrangers. Il y a des gens qui sont français, ce qu'on a appelé la deuxième génération. On s'aperçoit qu'il y a une sorte de glissement. On transforme des gens qu'on a appelés étrangers ou immigrés dans les années 80 à musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce glissement a été renvoyé sur ceux qu'on a appelés musulmans eux-mêmes. Pour justifier le fait qu'on utilisait le terme musulman, on a dit ils sont de plus en plus religieux, ces gens. Alors qu'en fait, c'est le regard qui changeait. Moi, journaliste, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus musulmans. Et c'est devenu un vrai dossier
un sujet d'actualité, alors que précédemment, ça n'en était pas un. Ensuite, on va avoir à partir du milieu des années 80, 86, 87, on commence à avoir des émissions qui s'appellent l'islam en France, les musulmans en France, etc. C'est-à-dire une focalisation sur la religion. Moi, c'est ce que j'ai appelé, ce processus, je l'ai appelé l'islamisation des regards. Les médias jouent un rôle important dans la représentation de l'islam dans les pays européens. On peut dire que c'est les principaux vecteurs de cette représentation. Mais il ne faut pas commettre une erreur. Les médias sont souvent à l'image de la société, c'est-à-dire qu'eux reproduisent et grossissent ce qui existe déjà dans la tête des gens. Et les médias sont responsables, comme on dirait, mais ne sont pas forcément coupables. En ce sens que finalement, le journaliste qui va décider de faire une émission sur des musulmans ou sur l'islam, c'est quelqu'un comme tout le monde, c'est un citoyen ordinaire, à la différence qu'il est journaliste, et qui va, à un moment donné, décider de traiter ce sujet. Et souvent, il le traite plus ou moins bien, mais le résultat est souvent catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'il reste prisonnier souvent de clichés, par exemple l'image du musulman faisant la prière, l'image de la femme voilée, et d'une nécessité aussi que ces clichés puissent apparaître de manière choquante à l'écran. Donc en fait, moi j'ai commencé à travailler sur les représentations télévisées de l'islam en France en 2002, à la rentrée de 2002, au moment où Nicolas Sarkozy et le ministère de l'Intérieur mettaient en place le Conseil français du culte musulman. Avec mon idée, c'était de dire, visiblement le ministère de l'Intérieur cherche des représentants institutionnels de la religion musulmane en France. Or, on a eu des représentations médiatiques de l'islam en France bien avant. Donc la question, c'est de savoir comment la télévision, comment les médias en général ont désigné les représentants si on n'est même pas d'accord sur qui représente l'islam en France. Donc que plus on parlait d'islam en France à la télévision, plus il y avait de reportages qui étaient faits par exemple par les journaux télévisés, plus le discours était radical et on pourrait dire islamophobe, ou en tout cas très critique à l'égard de la présence de l'islam en France. Donc on est dans un discours, si vous voulez, de rapport à l'islam qui n'est pas facile à combattre quelque part, parce qu'il n'est pas lui-même très clair. C'est pas le discours raciste, je dirais, comme on peut le voir aux États-Unis dans les années 60 à l'égard des Noirs. C'est pas le discours anti-arabe comme on peut le voir en France dans les années 70. C'est pas le discours anti-immigré comme on a pu le voir dans tous les pays d'Europe dans les années 60 et 70. C'est un discours qui, d'un côté, banalise la religion musulmane, mais d'un autre côté, considère « vous êtes pareil, mais pas tout à fait quand même ». Et ce « pas tout à fait quand même » produit toutes sortes de représentations qui varient. Et quand il y a des périodes de crise, attentats à Londres, attentats à Madrid, attentats dans le monde musulman, tout de suite, on soupçonne le musulman qui pourtant on apprécie par ailleurs parce qu'il est comme vous, il vous ressemble, on soupçonne, ah mais est-ce que là il ne pourrait pas développer une solidarité communautaire? Ah, ces jeunes dans les cités, est-ce qu'ils ne vont pas aller se battre pour Saddam Hussein? Ah, est-ce qu'ils ne vont pas finir par s'engager pour aller se battre à côté d'Al-Qaïda? الشيخ ضو مسكين مهاجر من المغرب العربي استقر بفرنسا منذ قرابة 3 عقود، وهو يدير مدرسة عربية إسلامية، كما ساهم في تأسيس معهد النجاح بالضاحية الشمالية لباريس بعد أن تمت المصادقة على قانون منع الحجاب في المؤسسات التعليمية الحكومية، كما أنه هو الرئيس والمؤسس لمجلس الأئمة، وهو في قلب الجدل والصراع الدائرين حول تمثيل المسلمين في فرنسا، وهو إمام مسجد ضاحية كليشي سوبوا التي انطلقت منها شرارة انتفاضة الضواحي نهاية عام 2005. تعرض الشيخ ضو مسكين إلى الإيقاف من طرف أجهزة أمن فرنسية متخصصة لمدة أسبوع، في حين تتهمه هذه الأجهزة بالعلاقة بالتيارات المتشددة. ومن جهته فإن الشيخ ضو مسكين يعتبر إيقافه استهدافا لتعطيل الاعتماد الرسمي لمعهد النجاح الذي أسسه. يعني أن الإعلام أحيانا إذا اشتغل عليه اشتغالا جيدا يمكن أن يكون في بعض الملفات غير موجه للمسلمين. في ملف المدرسة رأينا الإعلام هو إيجابي وليس سلبي، وفي موضوع مجلس الأئمة كذلك المقالات التي صدرت على مجلس الأئمة كلها هي إيجابية وليس سلبية. فالتصور المطلق أن كل الإعلام هو موجه ضد المسلمين حقيقة صورة غير صحيحة. Quand le fameux journal, le Jyllands-Posten, a publié les caricatures, c'était pas
une première affaire. Il avait déjà publié des lettres de lecteurs très dures sur l'islam. Il avait publié des éditoriaux très durs sur l'islam. Il avait publié des articles de journalistes de ce même journal sur l'islam. Et donc cette affaire des caricatures, en gros, elle est venue couronner. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut être très honnête sur l'affaire des caricatures. Et moi, ma position, les musulmans n'ont pas découvert l'affaire des caricatures. Ça faisait très longtemps qu'il y avait des caricatures au Danemark, en Suède, même si on cherche sur des sites internet francophones. Moi-même, j'avais déjà vu des caricatures du prophète. Bon, j'ai été au cœur de l'affaire des caricatures, puisque je suis parmi ceux qui les ont publiées. Et j'ai été le seul à avoir été attaqué en justice. Et à l'occasion de ce procès, on a pu débattre avec les associations musulmanes et je pense que le débat était fructueux. On a vu qu'il n'était pas question d'un rejet, qu'il n'était pas question du tout d'une hostilité de principe. Au contraire, nous, ce qu'on voulait juste dire, c'est que les lois démocratiques sont votées par des parlements laïques et démocratiques et que ce ne sont pas aux religions, quelles qu'elles soient, à dicter la loi. Donc tout le monde était sous le choc. Personne n'attendait en France qu'une revue puisse reprendre les mêmes caricatures et publier en France. Et de ce fait, il y a eu en fait une émotion générale dans la communauté musulmane, au sein de la société. Et par-ci par-là, des associations représentatives de telles comme le Conseil français du culte musulman ou d'autres associations qui sont venues là-dessus pour faire fin en fait, pour mettre fin à ce genre d'actes. En tant que responsable d'une association composée généralement des membres d'origine turque, j'ai fait le nécessaire aussi par la condamnation bien sûr d'un communiqué de presse et aussi bien de soulager notre communauté afin qu'ils ne débordent pas leurs sentiments dans la rue et qu'ils ne fassent pas entre guillemets une bêtise. شيراك قال لما كان هو انذاك صدرت هذا الرسوم ذكر قال هذا حقيقة يخالف الذوق وكثير منهم حتى بايرو الذي جاء للإدلاء بشهادته في المحكمة في 8 فبراير 2007 قال يجب أن لا نمنع ولكن لو كنت أنا فاعلا لا أفعل ذلك. تصورون نبيا رمزا زعيما للمسلمين إمام المسلمين على رأسه قنبلة فماذا يفهم منها؟ Je pense que l'image de l'islam et le fait que la mosquée n'ait pas fait appel, là maintenant même le fait que l'UOIF n'aille pas en cassation, c'est plutôt bien pour l'islam de France. Je pense que ce procès a montré la possibilité d'un dialogue fructueux. Si on laisse les gens comme De Villiers parler du problème que pose parfois l'islam radical en France, on est dans la merde, on s'en sortira pas. أحد المحامين هو محامي جاك شيراك سميتو سبينير. عمل مرافعة أعطى المحكمة آخر قرارات المحكمة الأوروبية التي تمنع الاستهزاء بالدين. وكنا ننتظر في المقدمة التي ذكرتها المحكمة عجيب النتيجة لا توافق المقدمة ومع ذلك قررنا نمشي إلى محكمة الإبرام وقررنا أن بعدها نعرف حتى محكمة الإبرام لم تعطينا سنمشي إلى المحكمة الأوروبية ولو فعل ذلك ضد سيدنا عيسى لعملنا نفس الإجراء لو عملنا على إبراهيم على نفس ولا سيدنا موسى على نفس الإجراء كلهم رسل الله وكلهم رسلنا نؤمن بهم لا نفرق بين أحد من رسله. La meilleure solution aurait que le tribunal puisse quand même faire une décision de sagesse. Je pense que la décision qui a été prise au profit de Charlie Hebdo, c'était une décision tranchée. Et au-delà d'une telle décision tribunal, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que la personne ou l'institution qui ont publié en fait toutes ces caricatures ont pu gagner leur propre procès dans leur propre conscience?
un musulman ne pourra devenir pleinement citoyen européen que lorsqu'il aura laissé un peu de son islam à la porte, ou dans le garage, ou dans le grenier. Mais que tant qu'il gardera un peu cette pratique, eh bien, il y aura toujours un peu des risques de problèmes, des risques de confrontation avec l'idéal d'universalité et de citoyenneté. الوضع الحالي يقتضي أنه لا يمكن إخراج الإسلام من هذه البلاد أو من أوروبا. يعني الإسلام صار حقيقة واقعية، صار مكون أساسي من مكونات الساحة الفرنسية بصفة خاصة والساحة الأوروبية بصفة عامة. إذن أتصور أن الخطة المتبعة هي أن الإسلام سيبقى، ولكن الإسلام الذي تريده أوروبا وليس الإسلام الذي جاء به المسلمون. هذه هي الإشكالية في هذا الإطار. Le constat est légèrement différent, parce que si tu te souviens, pour le premier rapport, on avait bien établi que les points de départ de l'islamophobie, c'était les attentats du 11 septembre 2001, mais qui avaient instauré une sorte de climat islamophobe, qui avait été fortement accentué par la loi du 15 mars 2004. Et donc nous, ce que nous avions constaté, c'est qu'il y avait eu des effets pervers, dans la mesure où cette loi avait trouvé application dans des secteurs autres que celui d'application initiale. Ouais. Elle a dépassé le champ de l'enseignement public, puisqu'on l'a retrouvée dans les loisirs, avec une interdiction d'accès à un bowling, on l'a retrouvée au sein des banques, avec interdiction d'accès également avec port du foulard, dans le domaine de l'emploi, avec, on va dire, peut-être une légère tendance à la baisse qui s'inscrit dans un mouvement général de baisse du racisme. Donc le phénomène de l'islamophobie, on remarque bien aussi qu'il ne concerne pas uniquement. إن ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تعني فرنسا فقط، ولكنها تنتشر في أوروبا كذلك. ومن الهام للغاية معرفة موقف المؤسسات الأوروبية كالمجلس الأوروبي وهيئة الاتحاد. لقد تم الاتصال بنا أخيرا من طرف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، وهم يرغبون في اللقاء بنا حول الموضوع فيما يتعلق بفرنسا. إنه من الأهمية عرض تقريرنا هذا عليهم والنظر في إمكانية التنسيق للقيام بتحركات على المستوى الأوروبي. Il n'y a pas d'interdiction professionnelle concernant les musulmans. Ceux qui vous disent ça exagèrent, ça c'est clair. Il n'y a pas d'enquête professionnelle très stricte ou dans laquelle il est marqué si ce personne est musulman, vous ne l'engagez pas. Mais pourtant, dans la réalité, dans les pratiques, on s'aperçoit que quand un musulman fait la prière ou quand il fréquente certaines associations musulmanes, il peut avoir une petite remarque discrète pour qu'il ne soit pas engagé ou qu'on ne lui donne pas cette responsabilité dans un secteur stratégique. Je dirais que c'est une discrimination, sans vouloir faire de jeu de mots, qui est voilée, qui est latente, qui n'est pas franche. خرجت كثير من الكتب والمقالات التي تحدثت عن هذا، آخرها مقال ما كتبه باحثان أمريكي وفرنسي، وأعطوا المثال الأول هو مثال عمال مطار رواسي الذين سحبت رخص شغلهم ودخولهم للمطار، ولا تهمة توجه لهم إلا لأنهم من المسلمين الذين يقيمون الصلاة. وذكروا المثال الثاني وهو مثال مدرسة النجاح التي لا اعتراض عليها، وأن اتهام الإرهاب وكذا هذه معروفة أنها ملفقة، ولكن القصد هو تعطيل المدرسة بعض الشيء حتى ينظر ربما متى تدعم. Il y a différentes manières d'envisager les luttes contre les discriminations, sachant qu'il y a deux actions judiciaires qui peuvent être parallèles, une pénale, une civile, une administrative également. Notamment c'est ce qui s'est passé pour les bagagistes de Roissy qui ont été licenciés suite au retrait de leur carte d'accès à l'aéroport de Roissy. Leur avocat a fait ce qu'on appelle un référé suspension. Un référé suspension, c'est une requête qui est faite auprès du tribunal administratif pour demander à ce que la décision administrative de retrait de leur carte soit suspendue au motif qu'il y a une urgence et qu'il n'a pas accès à son travail, qu'il ne peut pas être rémunéré, qu'il ne peut pas avoir de travail, donc, et surtout que l'acte en lui-même, l'acte administratif, est illégal, dans le sens où il ne repose sur aucun fondement juridique et que là, l'avocat peut très bien dire, là, il y a un acte de discrimination, mais là,
concernant la discrimination en tant que telle, il peut porter plainte parallèlement. أنا كنت في أنا إمام مسجد في كليشي سوا، فجاني أحد المسلمين أعرفه وأولاده من الممتازين في الدراسة، ويوم من الأيام جاءني باكيا، ما بك؟ قال لي أخذوا بنتي 8 سنوات. ما التهمة؟ قال لا أدري. فسألته كيف تمت القصة؟ قال لي دعيت إلى مركز الشرطة أنا وزوجتي وبنتي عمرها 8 سنوات تدرس في المدرسة الابتدائية، ففرقونا في الغرف، كل واحد سأله وحده، ثم قالوا لي سنكلمك في منتصف الليل حتى ترجع تأخذ البنت. رجعت للبيت وانتظر المكالمة، فكلموني قالوا لا ستبيت عندنا البنت، وذلك اليوم لم يرها. فالقصة أساسه أن مديرة المدرسة اشتكت إلى السلطات أن البنت يأتيها بعض النعاس، ربما لأنها صلت الصبح مع أهلها، وصلاة الصبح هي مبكر، إذن هي في عائلة متطرفة والبنت في خطر. فبقى الأب يبكي والأم تبكي لمدة شهرين، وجمع شهادات ليست إمضاءات، شهادات مكتوبة من الجيران مسلمين وغير مسلمين لبيان حسن تعاملهم مع أولادهم وكذا. فلما قدمها القاضي قال هذا يدل، ما في أحد يستطيع يجمع 70 شهادة مكتوبة موثقة في حسن سير العائلة، لابد هذا يكون قائد مجموعة كبيرة، فهذا يثبت تهمة الإرهاب. S'il y a une volonté manifeste d'exclure, de faire une différence de traitement à l'égard de la religion, il s'agit à ce moment-là de l'islamophobie. Mais si on considère que une enseignante ne peut pas, ou une élève ne peut pas porter de voile à l'intérieur d'une école parce que la loi est venue le dire, ce n'est pas de l'islamophobie. Si je ne recrute pas une jeune femme dans le service des cantines parce qu'elle porte un voile, ça peut être de l'islamophobie. هذا القانون يعني الذي صدر يعني هو صدر بطريقة تخفي الحقيقة. طريقة القانون يمنع الرموز الصارخة، لأن مجلس الدولة الفرنسي كما تعلمون ليس مجلس الدولة، المجلس الدستوري، لما عرض عليه القانون بالترم فيزيبل واضحة رفض، فوجدوا طريقة قالوا اوستونسيبل معنى صارخ. وصارخ نحن كما تعلمون نحن لا نشجع البنات بأن يلبسوا حجاب الذي يلبس في باكستان. Un maire qui refuse de marier une jeune femme parce qu'elle porte le voile, c'est une voie de fait. On peut porter plainte contre lui, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Il y a eu un cas dernièrement d'un maire qui a refusé de marier une personne au nom de la laïcité. On l'a menacé de porter plainte, il a finalement accepté de célébrer le mariage. Donc la laïcité, il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers pour justifier des cas de discrimination. La HALT, qui est la haute autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui a émis un avis condamnant le refus de la part de l'administration de certains collèges et lycées en France de laisser les mères des élèves, les mères voilées des élèves accompagner les enfants, les élèves au cours des sorties. La HALT ayant estimé qu'il s'agit là d'un cas de discrimination. تأسست هيئة مقاومة الإسلاموفوبيا في أكتوبر سنة 2003. لقد قررنا الاجتماع وتنسيق الجهود وبعثنا هذه الهيئة لمواجهة تنامي الظاهرة. تتكون الهيئة الفرنسية لمقاومة الإسلاموفوبيا من 3 مجالات عمل رئيسية. لقد بدأ هذا الجهد يعطي ثماره بعد 4 سنوات فقط من انطلاقته. apporter des fruits en tout cas. Je gère le service juridique de l'association collective contre l'islamophobie en France. À travers ce service, nous recueillons les plaintes des victimes. Elles m'exposent les faits dont elles ont été victimes. Je qualifie les faits en droit, vérifie si ces faits sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi. Et avec la victime, nous examinons les possibilités de recours, puisque notre association s'astreint à apporter des solutions aux litiges dont nous sommes saisis. Mais s'il y a une solution amiable que nous pouvons privilégier, nous le faisons.
Bon, je suis dans la société, ça fait 7 ans. Il y a 4 ans, j'ai commencé à porter la barbe et c'est là que les premières difficultés ont commencé. 1 mois après que j'ai commencé, on va dire, ils m'ont changé de rayon. C'était pour, entre guillemets, c'était pour me faire craquer. Donc j'ai tenu le coup. La direction voulait, par tous les moyens, me licencier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un congé d'éducation parentale pour me faire un peu oublier. Et ensuite, je reprends mon poste. Ça veut dire que je devais être dans la société au maximum depuis une demi-heure. Je commence à ranger mon rayon et d'un coup, mon collègue arrive avec le téléphone du magasin et me dit « La directrice vient de m'appeler, la directrice adjointe vient de m'appeler, elle veut te voir. » Je dis « D'accord ». Je monte, elle me fait rentrer dans son bureau et elle me dit « Vous n'avez pas de chef de secteur, c'est moi qui le remplace pour l'instant. » Je lui dis « D'accord ». Et d'un coup, elle me dit « Au fait, vous ne serrez pas la main aux femmes ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit « C'est une question de religion ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit bah, « C'est de la discrimination envers les femmes, je vous mets une mise à pied. » Je lui réponds « Mais vous faites la bise entre vous et vous serrez la main aux employés. » Je lui dis « C'est de la discrimination aussi. » في صائفة 2005 كان المفروض يطرد 10 من الأئمة وتكلم الإعلام وخاصة أحدهم كان مستهدفا بالدرجة الأولى بتهمة التطرف والإرهاب وغير ذلك. واجتهد المجلس وأثيرت القضية في الإعلام في القنوات التلفزيونية الفرنسية ووقع الاتصال بالسلطات وجمعنا تسجيلاته من خطبه التي كان يسجلها وقلنا لهم بينوا لنا جملة واحدة فيها تطرف أو دعوة الإرهاب. أخرجنا بعض المنشورات التي كانت توزع وكانت ضد ما يشاع عن هذا الإمام. فهذا الاجتهاد مكن من منع طرد 10 من الأئمة على الأقل. فهي قضية دائمة، هذه قضية دائمة موجودة وستبقى وتتطور الأحداث حتى يصبح وضع الإسلام وضع الطبيعي في فرنسا بعد 10 سنوات بعد 15 سنة الله أعلم. Un des problèmes majeurs qu'on a rencontrés dans notre question. كان قانون منع الحجاب من المشاكل الرئيسية التي واجهتنا، فقد دار جدل ونقاش كبيرين حول الموضوع، إذ بعد تأسيس الهيئة بأشهر قليلة وجدنا أنفسنا أمام مشكلة منع الحجاب في عدد من المؤسسات التعليمية. وللأسف فإن الجدل الذي دار خلال سن هذا القانون أراد البعض من ورائه الدفع سريعا ليشمل منع الحجاب في الأماكن العمومية. قانون الحجاب في فرنسا ما كان لهذا القانون أن يصوت عليه لو أن المسلمين أدركوا من أول الأمر أنه فيه يعني تدبير وفيه حشد وراء هذه العملية. En France, c'est la loi sur le foulard. Je pense que c'était nécessaire. Je le regrette, mais je pense que c'était une loi nécessaire. Tout simplement parce qu'une jeune fille, à 12 ans, à 13 ans, peut consentir à mettre le foulard sous la pression familiale parce qu'elle sent qu'autour d'elle, beaucoup de gens vont souhaiter qu'elle le fasse. Et donc elle va consentir. Alors on dit, bah, regardez, elle veut le mettre, vous voulez l'empêcher, c'est vous qui allez contre elle. Sauf que dans ces cas-là, il faut comprendre que dans la vie, il y a deux choses. Il y a le consentement et le libre consentement. Moi, par exemple, quand j'étais gosse, mes parents m'ont dit « ça serait bien que tu ailles en pension, une pension religieuse ». Et j'ai consenti à y aller. Mais ça ne me plaisait pas du tout. J'ai beaucoup souffert dans cette pension. C'était très dur. Et j'ai consenti, mais je n'ai pas librement consenti. Si j'avais librement consenti, j'y serais pas allé. إذا كان في آباء يفرضون على بناتهم الحجاب وهن في سن ما زال مبكر لم يبلغن فهذا خطأ ولا شك. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا بلغت المرأة المحيض يعني لا يرى منها إلا هذا وهذا. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني مزايدة في الدين. أما مسألة منع الحجاب فهو ضرب لحرية الفرد في صميمها. لأن الفرد هنا في الغرب هنا في فرنسا يستطيع وهو حر أن يلبس اللباس الذي يهواه ويشتهيه. ولماذا فقط المسلمة هي التي تمنع من هذا؟ 256 حادثة إسلاموفوبيا يستهدف الأفراد
منها 81% ضحاياه من النساء المحجبات. في العناوين الكبرى للجرائد اليومية يظهر الحديث عن مشكلة الحجاب أكثر من الحديث عن مشكل البطالة والشغل بأكثر من 4 أضعاف، بحسب ما جاء في التقرير السنوي لهيئة مقاومة الإسلاموفوبيا في فرنسا. Comme vous portiez le foulard, il vous avait exclu de la formation alors que vous en remplissiez toutes les conditions et que vous aviez réussi avec succès les tests d'entrée et qu'il vous avait même notifié un courrier d'exclusion. Oui. Considérant que vous étiez en infraction avec leur règlement intérieur qui interdisait le port de signes religieux. Comme je vous l'avais indiqué, vous n'êtes pas la première personne à nous alerter concernant cet organisme de formation. Il y avait eu un précédent. Nous étions intervenus d'ailleurs directement auprès du service juridique de cet organisme de formation. Et le litige avait pu se résoudre de manière amiable. La personne avait pu être réintégrée dans un autre centre de formation car elle avait été assez affectée psychologiquement par ce qui s'était passé et ne voulait pas réintégrer le même établissement. Le renvoi, c'était dû aux professeurs. C'est les professeurs qui ont fait une réunion avec le directeur en leur demandant mon exclusion parce qu'ils ne supportaient pas de voir une femme voilée au sein du centre de formation. Pour eux, c'était inconcevable. Donc le fait que je sois revenue, parce que les professeurs n'étaient pas au courant que je devais revenir dans ce centre, quand ils m'ont vu, ça a vraiment fait des problèmes. Il y a des professeurs qui étaient en colère, donc ils sont partis se plaindre au directeur. Et puis par la suite, le directeur a été obligé de leur parler, de leur dire qu'il fallait accepter parce qu'il n'y avait pas de raison que je ne sois pas là. لا شك ضحايا موجودة وفي شهادات يعني أن الناس كثير في ضحايا كثيرات مع الأسف. مثال ضحية يعني بنت بلغت من السن 19 سنة. هذه المرأة مقتنعة أن الله تعالى فرض عليها الحجاب وبكونها مسلمة ينبغي عليها أن تلبس الحجاب. ماذا تفعل؟ تخلع ثيابها وتذهب إلى المدرسة؟ ما يمكن هذا. حاولت أنها توفق بين لباسها والدراسة، زاولت الدراسة عن طريق المراسلة ولكن ما نجحت مع الأسف. هذه ضحية. لو أنها واصلت دراستها بطريقة رسمية في المدرسة لكانت ربما لديها نسبة النجاح وفرصة النجاح أكبر. La loi a été votée au Parlement suite à des enquêtes qui ont été menées dans beaucoup d'écoles sur les signes distinctifs, les signes religieux arborés par les enfants des différentes confessions. Et le plus fréquent à ce moment-là, parce que l'islam est dans une période de prosélytisme, ce qui n'est le cas ni pour les juifs ni pour les chrétiens ne sont pas très prosélytes, et les juifs le sont plus depuis environ 800 ans. Je pense le contraire de Geert Wilders. Je pense que l'avenir est vraiment à une abolition des différences, même si les gens sont de cultures religieuses différentes, ils doivent absolument pouvoir vivre sur les mêmes territoires, ensemble, et avoir au moins un projet commun. Le projet commun de bâtir une démocratie, où qu'on soit dans le monde. D'avoir quelques valeurs ensemble, au-delà des valeurs religieuses, des valeurs de fraternité, de respect de la vie de l'autre. Plus le discours islamophobe va s'amplifier, plus il va falloir manifester d'une manière de plus en plus forte notre présence à tous les échelons de la société et notre engagement à faire que nous sommes conscients que cette société est plurielle et qu'à partir de nos identités multiples, nous sommes capables d'assurer la cohésion nationale, nous sommes capables d'assurer une cohérence entre ce qui se passe au niveau national, européen et international. Et nous sommes d'autant mieux placés pour le faire que nous avons des racines dans les hémisphères sud et que nous avons la capacité d'être l'écho des gens des hémisphères sud dans le nord et en même temps être l'écho des gens dans le sud pour les gens du nord. Ce double témoignage pour les musulmans aujourd'hui, c'est là le vrai défi historique, me semble. La France n'a pas une religion, elle a des religions dans lesquelles, bien évidemment, l'islam et le culte musulman ont leur place. Mais pour autant, on ne peut pas avoir, je dirais, plus d'importance pour une religion que pour d'autres.
il faut qu'il y ait cet islam de France, c'est-à-dire un islam qui soit sur une logique, je dirais, aux couleurs du pays. فأن يصل إلى درجة القبول بالآخر في شكل قانوني وأن تبقى بعض الصعوبات هي قضية وقت مهما كانت الصعوبات. أنا أرى أن الطريق هو للقبول بالإسلام والمسلمين لا محالة. لقد كان فوز فرنسا بكأس العالم سنة 1998 انتصارا لفرنسا اليوم بتنوع ثقافاتها وألوانها. لقد شعرنا يومها فعلا بأن الفرحة توحدنا، والجميع كان سعيدا بمن فيهم الرسميون، وقد كان الرئيس في منتهى السعادة كذلك. وعندما يشعر كل فرنسي بمكانته في الأمة وفي الجمهورية كمواطن، فإن ذلك يدفعه للعمل ويعطيه حيوية فردية تتحول بعد ذلك إلى حيوية عامة لكل البلد. هذا هو الدرس الذي أحتفظ به. إنها فرحة جماعية ولا أحد يمكنه نسيانها. نعم، إنها لحظة سعادة جماعية. Personne n'oubliera ces moments-là. Vraiment, il y avait une vraie communion. Ça fait vraiment plaisir.